नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी आरंभ करवा। मित्राक्षी जीव शाशुघर चतुर्थ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। परदिन सकाळ है मित्राक्षी उठी पड़ी देखिला समस्ते शोइथिले। मोहित आउ मीनाक्षी मझिरे अमृत जाकी हुई शोई जाइथिला। मनोज बाबू भी बंगलारे पड़िथिबा खट उपरे शोई घुंगुड़ी मारुथिले। सोनाक्षी कुआड़े गला कि मित्रा खोजी खोजी आसी देखिया बेलकु सोना छात उपरे अल्प अल्प पड़िथिबा खरारे बसी पढ़ुची। गोटे बही हाथ धरिथिला आउ दुईटा बही ता पाखरे थुआ जाइथिला। से पढ़िबारे एते मग्न थिला जे मित्रा उपरकू आसीबार सूचना भी से पाई पारि नथिला। मित्रा मने मने खूब खुशी हैला सोनार पाठपढ़ा देखी। से धीरे धीरे जाई ता पाखरे बसिला। सोना हठात टिके चमकी पड़ी कहिला, तू कौन एमिति चोरणीक परि आसुछु? मित्रा कहला, अरे तू पढ़ुथुलु तो सेइथिपाई मु आउ पार्टी करिली नहीं। सोना कहला, हौ सबू उठी सारेणी कि? मित्रा कहला, नाई समस्ते शोइछंती, मु टिके जाइथांती मिलन घरकू, सेथिपाई तते कहिबा लागि आसिथिली। नहले बापा उठिया परे मते खोजिबे, तू टिके कहिदेबु आ। सोना टिके मुह मोड़ी दे कहला, तोर तो सबुबळे सेई मिलू भाई घरे म अछि। से तो जहा गरखत हेलाणी, तू भी तारी सांगरे पड़ी खराब हेबू। दिन राति तांकरी घरकू धाउथा। मित्रा कहला, तू बदमाश होई गलुणी, मु टिके बुलाबुली करी आसुछि, तू कौन एमिति कहूचु? से मिलू खराब हैला बोली कौन हैला? मु कौन ता सांग हेउछि ना कौन? मु तो मालती मौसी सह कथा हुए। तू जहा भाबुछु मु मिलू सह मिसुछि बोली। सोना टिके चिड़िया परी कहला, देखिबू एमिति तांको घरकू जाई जाई शेषरे से मिलू भाई को बाहा होई पड़िबू। मित्रा टिके लाजई जाई कहला, हे एमिति कौन कहूचु? तू तो काम करे, मु जाउची तांको घरु आसीबी। सोना कहला, इस तांको घर हौ हौ। मित्रा कहला, तू बिना। मित्रा मुह को हाथ रे लुचेई दौड़ी पड़े गला। सकाळु सकाळु मित्रा को देखी मालती कहले, आलो माँ एते सकाळु एमिति धई सई होई धाइछु काहेकि? कौन किछि असुविधा होइछि कि? मित्रा टिके हसी दे कहला, नाई मौसी एमिति चली आसिली। आ मिलू काई घरे अछि ना, कुआड़े बाहर को पड़े गलानी? मालती कहले, से आज तो शोइछि एते बेଳ जाए, जानिछु कौन होइछि काली राति रे? मित्रा कहला, नाई मु तो किछि जानी नाही, कौन होइछि मौसी? मालती कहले, काली राति रे मिलू घर को फेरी बहुत कांदिला। मु ताकू बुझाई सुझाई देबा परे से शोई पड़िला। राति रे से किछि खाई भी नाही, सेमिति उपास होइछि। मित्रा टिके आश्चर्य होई कहला, कौन पाई मौसी? कौन होइथिला तार? मिलन काली राति रे कहिथिबा सबु घटना विषय मालती वर्णना करिगले मित्रा आगरे। सबु शुणी सारिया परे मित्रा टिके हसी दे कहला, माउसी एबे ठारू आपणको पुओ जीवन रे सूर्य अस्त हेब नाही, सूर्य उदय हेबे। मु तो चाहुथुली एमिति ही किछि हेउ बोली, जहा द्वारा तार से सांग माने ता ठारू दूरेई जिबे, आउ मिलू ता निज जीवन रे आगकू बढ़ी परिबो। मालती कहले, से कथा ठीक जे, किंतु मिलू बहुत भांगी पड़िछि, पुणी थरे अंटा सळकी छिड़ा हेबा पई ताकू समय लागि पारे। मित्रा कहला, माउसी लागू जेते समय लागुछि, किंतु से एमिति रूपे निजकू शक्तिशाली करिबा उचित जे जेमिति केही ताकू पुणी थरे ठकी देई जाई परिबे नाही। मालती किछि कहिबाकू जाउथुले, घर भितरु मिलन हाई मारी आखि मळी मळी बाहर को आसिला। मित्रा मिलन को देखि कहला, माउसी मिलू उठी सारलाणी। मालती कहले, बहुत दिन परे आज से निजे निजे उठिछि, मते डाकिया पई पड़ी नाही ताकू। आ मिलू एइठी बसे। मिलन मुह धोई आसी बसी पड़ला मालती पाखरे। मित्रा को निज सामने देखी मने पड़ीगला तार गतकाली संध्या बेलर कथा सबू। से आउ ठीक रे मित्रा मुह को चाहि पारला नाही। मालती कहले, तुमे दुई जन बसी एठारे कथा हेउथ, मु जाउची चाहा करी आणे, मिसिकी पीबा। मालती जानिथिले मित्रा मिलन सह एकांतरे किछि कथा हेबा लागि चाहुची, आउ एमितिरे भी मिलन को बुझाई पुणी थरे शक्त करिवार शक्ति केवल मित्रा पाखरे ही अछि। सेथिपाई से उपस्थित रहिले हुए तो मिलन भी ता मन भितरे चालुथिबा सबु कथा मित्रा सम्मुखरे स्वाधीन भावरे कहि न पारे, आउ मित्रा भी संकोच अनुभव करि पारे मिलन को उपदेश देबारे। सेथिपाई से जानी सुनी चाहा करिबा बहानारे सेठारु उठी चली गले, जहा द्वारा से दुहे ठीक रे परस्पर सह कथा होई परिबे। मित्रा लक्ष्य करिला, राति सारा कांदी कांदी मिलूर आखि दुईटा बहुत फुली जाइछि, आउ पूरा नाली भी पड़ी जाइछि, ठीक रे से अनाई भी पारु नाही। मिलन सेमिति आसीबा ठारू मुह तळ करी बसिथिला।
ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ମିତ୍ରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମିତ୍ରା ଉପରେ ଚଢ଼ି କଥା କହି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଦିଏ। ସବୁବେଳେ ମିତ୍ରାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ହରାଇ ଦେବା ପରି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ହାରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମିତ୍ରା ଆଗରେ। ମିଲୁର ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ମିତ୍ରା କହିଲା, ମିଲୁ, ମାଉସୀ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ତୁ ସେ କଥା କେମିତି କହିବୁ ବୋଲି ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ବି ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ତୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବି। ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା ଏମିତି ହିଁ ସେମାନେ ବୋଲି। ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି ସତକୁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ମିଲନ ନୀରବରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ତା ଆଖିରୁ। ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିବି ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ପାରିନଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦୂରେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହରାଇ ଦେଇଥାଉ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଚାହିଁବି ଯେତେ ଘୃଣା ଭାବନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଲନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯେତେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ଅତୀତର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ମିତ୍ରା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ମିଲନ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁ ମିତ୍ରା ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ମିଲନ ପାଖକୁ। ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଲା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ। ମିଲନ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜାକି ହୋଇ ଗଡ଼ିଗଲା ମିତ୍ରା କୋଳରେ। ମିତ୍ରା ଟିକିଏ ଅସହଜ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତଥାପି ମିଲନକୁ କୌଣସି ବିରୋଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ମାଉସୀ ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଗଲେଣି। ଆଗରୁ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏମିତିରେ ମିଲନ ସବୁବେଳେ ମିତ୍ରା ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି ତା କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଆସିଛୁ। ଆମ ସମାଜରେ ବି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଆମକୁ ସେସବୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟ ସମାଜ ନାମରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା, ସେ ତ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ନିର୍ଝର। ନିଜର ସମ୍ମାନ, ମିଲୁର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଜାଗ। କେହି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମର ଆଖ୍ୟା ନ ଦେଇଦେଉ। ମିତ୍ରା ମିଲନର ଚୁଟି ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଉଠେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମିଲନ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଉଠିକି ବସ ତ ଆଗେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ମାଉସୀ ଏମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି। ମିଲନ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, କହ, ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ମିତ୍ରା ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ମିଲନର ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପୋଛିଦେଲା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେ, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସେ। ଆମେ ଜାମୁତୋଟାକୁ ଯିବା। ମିଲନ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଗଲା। ମିତ୍ରା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଳତୀଙ୍କୁ ପଛ ପଟକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ମାଳତୀ ଚାହା କରୁଥିଲେ। ସେ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ, ଆମ କଥା ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିଲୁକୁ ଟିକେ ଜାମୁତୋଟା ଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ସେ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତା ମନ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। କଥାରେ ନାହିଁ, ଶରୀରଂ ଆଦ୍ୟ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ମାଳତୀ କହିଲେ, ତୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ନାଇଁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ହଉ, ତୁ ମିଲୁକୁ ଡାକିଦେ, ଚାହା କରିଦେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଇକି ଯାଅ। ମିଲନ ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପୁଅର କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମାଳତୀଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ମିତ୍ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମିଲନ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହା ପିଇସାରି ଜାମୁତୋଟା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ମିଲନ କହିଲା, ମୋତେ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସେ, ସେଇ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯିବା। ମିଲନ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ଚୁପଚାପ ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ପରି ମିତ୍ରା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଝରଣା କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଛୁ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ତୋର? ମିଲନ କହିଲା, ନାଇଁ, କହିବି ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ମୋ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହରାଇ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି କହିବା ନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି।
କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ କହିବାକୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିଏ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି? ତୁ ଥରେ ନିଜ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖିବୁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିବ ଯେ ତୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ ତୁ। ଆଜି ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ମିଲନ କହିଲା ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିସାରିଛି। ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ 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 ବଡ଼ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ କି ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସାହସ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ। ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲି। ଓହୋ ସତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମିତ୍ରା। ସେମାନେ ସିନା ଗତକାଲି ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜିର ବିଚ୍ଛେଦ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣିବି ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମିତ୍ରା କହିଲା ମିଲୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ। ତୁ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କିଣିପାରିବୁ ମୁଁ ବି ମୋ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଆ କିଣିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଟଙ୍କା ଯଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ସେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଧରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଯିବି। ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି, ହୁଏତ ସେ ଯାହା ଟଙ୍କା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ତ ସମାନ ନା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି କେହି କହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମିତ୍ରା, ତୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତୁ କ'ଣ ମାନି ନେଇପାରିବୁ? କେବେ ବି ନୁହେଁ ନା। କାରଣ ତୁ ମୋ ସହ ଯେତିକି ମିଶିଛୁ, ମୋତେ ଯେତିକି ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ତୋତେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେସବୁ ହୁଏତ ସେ ଝିଅଟି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ତୁ କେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୋ ଜାଗାରେ। ମୋ ଗୁଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ରୂପ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଥିବ ତା'ଠାରୁ। ଯଦି ବି ସବୁ ଅଲଗା ନଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଥିବ ନା ଯେଉଁଟା ସେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ଜଣକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାଉ। ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାଉ। ସେମାନେ ସିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୋ ବନ୍ଧୁତା ତ ସଚ୍ଚା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବେ ଯେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅ କେହି ପାଇପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ତୁ ପାଇପାରିଛୁ। କୁସଙ୍ଗର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ସେଥିରୁ ସାହସର ସହ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଏଇ କାମଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୋଇ ଭିତରେ ଆମ ଚେର କାଟୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ଚେର କାଟି ସେମାନେ ତୋତେ ଗଡ଼େଇ ପକାଇବା ଆଗରୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଛୁ। ଜାଣିଛୁ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛୁ ତୁ। ମିଲନ କହିଲା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଯାହା ଘଟିଛି କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ମିଛର ପରଦା ପଛରେ ରହି ଖୁସି ହେବାଠାରୁ ଭଲ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଯିବା। କିଛି ନହେଲେ ଛଳନା ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ତ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ ତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦିଏ ନା। ସେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଉନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିତେଇଥିବା କ୍ଷଣ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହା ମୋତେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଘର ବାହାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ମୃତି ଭରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋତେ କେବଳ ସେ ଧୋକାବାଜ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାହେଉଛି। ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ମିତ୍ରା, ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। ମିତ୍ରା ମିଲନର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା ମିଲୁ ଏଇ ଝରଣାକୁ ଚାହିଁଲୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କହ ମୋତେ। ମିଲନ କହିଲା ପାଣି ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି। ମିତ୍ରା କହିଲା ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ, ଗୋଟେ ଭାବୁକ, ଗୋଟେ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ମିଲନ କହିଲା ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ପାଣି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ। ମିତ୍ରା କହିଲା ଜାଣିଛୁ ମିଲୁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ଏଇ ନିର୍ଝରିଣୀ। ମିଲନ କହିଲା ତୁ କହ ତାହେଲେ କେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ। ମିତ୍ରା କହିଲା ଯା ଏଇ ଝରଣାର ପାଣିକୁ ଗୋଳିଆ କରି ଆସେ। ମିଲନ କହିଲା କାହିଁକି। ମିତ୍ରା କହିଲା ତୁ କରେ ଆଗ। ମିଲନ ତା ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଗଲା ଝରଣାର ପାଣି ପାଖକୁ। ତଳେ ବସି ଯାଇଥିବା ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲିକୁ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟି ପକାଇଲା।
ଟିକେ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଜଳ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲା। ଏମିତି 2-4 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ମିଲନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଝରଣାର ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛକୁ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା ମିତ୍ରା ପାଖକୁ। ମିତ୍ରା ଏକଲରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମିଲନ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲା ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ। ମିଲନ ମିତ୍ରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କାଇଁ ଗୋଳିଆ ହେଲା ନାହିଁ ତ? ମିତ୍ରା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଟିକେ ଚମକି ଯାଇ କହିଲା, ହଁ। ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ କହ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ପଠେଇଥିଲୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଁ। ତୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ କହ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ଏଥିରେ ଶିଖିବି ପୁଣି କ'ଣ? ପାଣି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଁ ଭାବିନେ ତୁ ହେଲୁ ଝରଣାର ପାଣି, ଆଉ ତୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ବାଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ବରଂ ଆହୁରି ସମୟ ଖରାପ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତୋ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତତେ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଏଇ ଝରଣାର ପାଣି ପରି। ସେମାନେ ତଳେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ତତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ବୋହିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ସେଇ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ତୋ ସହ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ତୋ ପ୍ରଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ତୋ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ତତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ ଏ ଝରଣାକୁ, ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଗୋଳିଆ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ମିଲୁ, ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ? ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସାଗର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ସହ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବୁ କେତେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗଛ, ଲତା, ବିଲ, ମାଳଭୂମି ଦେଇ ନଦୀଟିଏ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ। ଶେଷରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ମିଶେ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏକ ଝରଣାର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ପଥର ବି ତା ଗତିପଥ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁ କଥାରେ କଥାରେ କେବେ ଶୁଣିଥିବୁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁନାହୁଁ ସାମ୍ନାରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ନିଜ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରର କରିଦେଲାଣି। କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ପାଣି ବାରମ୍ବାର ପଥରରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ଘୂରି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକବାଣୀ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତିର ନାମ? ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ ତା ନାମ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମିଲନ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ମିତ୍ରା ମୁହଁକୁ, ତାପରେ କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ସେ ଶବ୍ଦ। ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ ତ ନୁହେଁ ନା ମୋ ପାଇଁ? ମିତ୍ରା ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ କି ନିଜ ଜୀବନରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହୁଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ। କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଏଇ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଝରଣାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ ପଥର ସହିତ, ତାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ସେମିତି। ଦେଖିଥିବୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ନହେଲେ ଗରା ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଲିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କଳସି, ଗରା, ମାଠିଆ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତୁ ହଠାତ୍ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ଗାତ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିପାରୁ, ଗୋଟେ ପଥର ଯେତେବେଳେ ନିହାଣ ମୁନର ମାଡ଼ ଖାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ନିଏ। ଅନୁମାନ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବି ଦିନେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ବସାଇ ଦିଏ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନରେ।
ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଇବେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଟି ନ ଖୋଲି ଚୁପ୍ ରହିବୁ। ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସବୁ ସହିବୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ତୋର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ତୋତେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାର ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମ ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ତୋତେ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବେଦନାକୁ। ତୋତେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁ କ'ଣ। ଆଉ ତୋର ପରିଚୟ କୌଣସି ବାଳୁଙ୍ଗା ଲଫଙ୍ଗା କୁଳାଙ୍ଗାର ଉପରେ ନୁହେଁ, 7ଟି ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ। ଦେଖିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କ ନାମ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଦିନେ ତୋତେ କହିବେ ଏମିତି ପୁଅ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲି। ମିଲନ କହିଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ମିତ୍ରା କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ସବୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଠାରୁ କେହି କିଛି ଆଶା କରିନଥାନ୍ତି ସଫଳତା ଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପାରିବୁ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୁ ହାରିଗଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସାହସ ଯୋଗାଇବି। ତୁ ବାସ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲେ। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଖିବୁ, ତୁ ହିଁ ହେବୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ। ମିଲନ କହିଲା, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୋ ସହ। ତୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ କହ ତ? ମିତ୍ରାର ଏଇ ଶେଷ ପଦ କଥା ଯେମିତି ମିଲନ ମନରେ ଭରି ଦେଇଗଲା ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ସାହସ। ମିଲନ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ମିତ୍ରା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ପଛରେ ରହିଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏବେ ତୁ ନିଜେ ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ଆଗେ କବର ଦେଇଦେ। ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ଦେ, ଆଉ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରେ। ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଦିଆ ନଯାଏ ସେ ଅତି ବେଶୀରେ ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଦିବ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ପାଇନଥିବା ପିଲା ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦେ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଏ ମଧ୍ୟ। ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିବୁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ମିଲନ କହିଲା, ମିତ୍ରା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବୋଉ କି ବାପା ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଯେଉଁ କୁହେଳିକା ଭିତରେ ରହିଥିଲି ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଉ କେବେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁବି ନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମିଲନ ଟିକିଏ ହସିଦେଲା ମିତ୍ରା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ମିତ୍ରା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳ କରିଦେଇ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ବହୁତ ବେଳରୁ ଆସିଲେଣି, ମାଉସୀ ଖୋଜିବେ ପୁଣି। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମିଲନ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କିଛି କୋଳି ତୋଳି ଆଣିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହସି ହସି ଦୁହେଁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହୋଇ ହସି ହସି ଆସୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ। ମିଲନ ଆଉ ମିତ୍ରାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ମିତ୍ରା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥାଏ ମିଲନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ଦୁହେଁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ କଥା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଲୁ ଆଉ ବୁଝିଗଲା କି? ମନେ ମନେ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଏମିତି କି ଯାଦୁ କରିଲା ମିତ୍ରା? ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ? ମାଳତୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ମା, ଏମିତି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଉଠି ସାରିଥିବେ, ପୁଣି ଅପା ଆଜି ଫେରିଯିବ ତା ଘରକୁ। ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇବାସ କରିବି ପୁଣି। ମିଲନ କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ, ରହ। ମାଳତୀ ଆବାକାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ମିଲନ ମୁହଁକୁ, ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଝିଅଟା ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମିଲନ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ,
ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଛି। ତାରି ପ୍ରଭାବ ଇଏ। ଅବଶ୍ୟ ମିଲନ କଥାରୁ ମାଳତୀ ସେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ପୁଅର ଏମିତି ସୁବ୍ୟବହାର ଦେଖି। ମିତ୍ରା ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ସୋନା ଅମିତ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଭାଇ ଅପା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମନୋଜ ବାବୁ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋହିତ ଭାଇ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଭାବ ପୂରଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ସେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୂପେ ନ ଭାବି ନିଜ ବାପା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଆଉ ସୋନାକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଥର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ନୂଆ ପୋଷାକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମିତ୍ରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷାକଟା ଖୋଲି ଭଲରେ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ମନୋଜ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମିତ୍ରା, ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ମିଲନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସୋନା କ'ଣ ତୁମକୁ କହିନଥିଲା କି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲି ତ। ମନୋଜ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି ଆଉ। ସେ ଉପରେ ଥିଲା ତ, ଆସିଲା ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିତ୍ରା ରାଗରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସୋନା ପାଖକୁ। ପଛରୁ ଯାଇ ତା ଚୁଟି ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ହେଇ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ପରା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ମିଲନ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତୁ କହିନଥିଲୁ କାହିଁକି? ହଁ। ସୋନା କହିଲା, ଏଇ ମୋ ଚୁଟି ଛାଡ଼େ, କାଟୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବି ନା ଏବେ। ମୋ ସହ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋତେ କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ ତୋ କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ଉପରେ ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଯେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏତେ କରି କହିକି ଯାଇଥିଲି ନା। କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସୋନା କହିଲା, ହେ ଯା, ତତେ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରେ। ଭାଇ ଅପା ଆଜି ଉପର ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, ଜାଣିଛୁ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ହଉ ଦେ, ମୋତେ ଟିକେ ଅମୃତକୁ ଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇ ଯାଏ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖେ। ସୋନା ପାଖରୁ ଅମୃତକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ମିତ୍ରା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାରୀଟିଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ମିତ୍ରା କ'ଣ ସତରେ ମିଲନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କାହାଣୀଟି ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ନେଇ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।